Developments of our times has been the rapid advancement in artificial intelligence and associated technologies. From ChatGPT to advanced machine learning algorithms, these tools are transforming how we create, process, and disseminate knowledge. At MBB University, we have the unique opportunity to harness these technologies to create a truly 21st century learning ecosystem. The implications of AI for education are profound. Adaptive learning systems can personalize education at scale. Intelligent tutoring systems can provide round-the-clock academic support, and data analytics can help educators to identify and address learning gap in real time. However, we must approach these technologies with both enthusiasm and caution. While we must embrace these potential to enhance learning outcomes, we must also ensure that our students develop a critical thinking skills necessary to use these tools ethically and effectively. Accelerated the adoption of digital learning modalities, and at MBB University we have seen remarkable innovations in this space. The concept of blended learning, combining the best of traditional classroom instructions with cutting-edge digital tools, is no longer the future but the present. Looking ahead, technologies like the metaverse promise to revolutionize higher education further. These are not distant possibilities but imminent realities that MBB University must prepare for it. The traditional examination system, with its emphasis on rote memorization and high-stakes testing, is increasingly being recognized as inadequate for the needs of the 21st century. The introduction of continuous and comprehensive education, project-based assessments, and real-world problem-solving exercises are ensuring that our graduates don't just know theories but can apply knowledge in practical settings. This aligns perfectly with the vision of NEP 2020 and prepares our students for the challenges of the modern workplace. This staggering statistics underscores the importance of developing adaptable, future-ready skills with equally focus on creativity, critical thinking, and emotional intelligence. The university's collaboration programs, campus recruitments must ensure employability, nurturing the next generation of jobs creators rather than just job seekers. As India marches towards its goal of becoming a developed nation by 2047, institutions like MBB University have a pivotal role to play. Our university must become a cradle of innovation that contributes to solving India's most pressing challenges, from sustainable development to digital inclusion and environmental conservation. এই ইউনিভার্সিটিকে কারণে একটা মাত্র ইউনিভার্সিটি আমাদের এখন স্টেট গভর্নমেন্ট দ্বারা পরিচালিত। এটাকে আরো বেশি স্ট্রং করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের অনারেবল গভর্নর সাহেব উনিও বারবার বলছিলেন যে কিছু আজকের দিনে বিশেষ করে কোনো ঘোষণা করা যায় কিনা, যে কারণে আমি কালকে আমার অফিসারদের নিয়ে আমি বসেছিলাম। কিছু টেকনিক্যাল বিষয় আছে যেগুলো সময় লাগবে, এগুলো
যতক্ষণ ক্লিয়ারেন্স না আসবে সেটাকে ঘোষণা করা একটু সমস্যা হচ্ছে। তবে এখানে এমবিবি ইউনিভার্সিটি তো আছে, পাশাপাশি মাত্র 3টা কলেজ এর সাথে এখন যুক্ত আছে। তো আমরা চাইছি, এরকম কথাবার্তা কালকে হয়েছে, কারণ আগে আমাদের ত্রিপুরাতে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ছিল, এটা স্টেট গভর্নমেন্ট দ্বারা পরিচালিত ছিল। পরবর্তী সময়ে যখন সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি হয়, সেখানে এই ধরনের একটা মৌস্বাক্ষরিত হয়েছে যে ত্রিপুরার যত জেনারেল কলেজগুলো আছে অ্যাটলিস্ট সেগুলো যেন ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি করতে হয়, সেখানে তাদের থাকতে হবে। এগুলো বিশদভাবে আলোচনার পরে তারপর ডিসিশন নেব। আমাদের এই ধরনের আলোচনা হয়েছে, আমি ঘোষণা করব। এবারের বাজেটও আপনারা দেখেছেন যে 3টা নতুন ডিগ্রি কলেজের আমরা করব বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে, আমরা সেটারও ঘোষণা দিয়েছি। তো আমি একটা প্রস্তাব রেখেছিলাম কালকে, এই 3টা যে কলেজ আছে সেগুলোকে যদি আগামী দিনে আমাদের এই ইউনিভার্সিটির সাথে আমাদের যোগ করা যায়, তাহলে আরও বেশি আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে। তো সেগুলো আইন দেখে, সেগুলো আইনজ্ঞদের সাথে কথা বলে নিশ্চয়ই আমি এই বিষয়গুলো আমি দেখব। আমাদের এখানে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি, এখন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অনেকগুলো এসছে এখানে। তো সেই ইউনিভার্সিটিগুলো যে পরিকাঠামো আমি দেখলাম, অন্যান্য জায়গায় আমাদের, যেমন আমি কিং জর্জ মেডিকেল কলেজে আমি পড়তাম, সেখানে লখনৌ ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ছিল, কিন্তু এখন সেটা কিং জর্জ ইউনিভার্সিটি, এখন কিন্তু কিং জর্জ মেডিকেল কলেজের আর নাম। তো আমি একজনের সাথে কথা বলছিলাম কালকে, যদি এরকম হয় যে সব ইউনিভার্সিটি, কারণ এখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করতে গেলে প্রচুর জায়গারও প্রয়োজন। এমবিবি কলেজের পাশে একটা যে জায়গা আছে, ইউনিভার্সিটি বলতে যেরকম একটা জায়গা বা এরকম একটা মহল তৈরি করা প্রয়োজন, সেটা সমস্ত এমবিবি কলেজ চত্বরটা যদি এর মধ্যে ঢোকানো যায়, তাহলে দেখতেও ভালো লাগবে, শুনতেও ভালো লাগবে। কিন্তু আমি এখনো বলছি যে বিষয়টা আলোচনার মাধ্যমে, তারপর এটার প্রস এন্ড কন দেখতে হবে, দেখে তারপর আমরা ডিসিশনটা নেব। কারণ তারও একটা ঐতিহ্য আছে। আমি বললাম প্রায় 150 বছরের পুরনো কিং জর্জ মেডিকেল কলেজ যদি কেজি ইউনিভার্সিটি হয়, তাহলে এটাও কেন করা যাবে না? আমরা তো মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নামেই ইউনিভার্সিটি। একটা সময় ছিল 70 দশকে, আমরা দেখেছি ঘোরার দিকে, আমরা প্রায় ফিল করতাম যে আমি এমবিবি কলেজে পড়ি, এইরকম একটা খ্যাতি তার ছিল। সেটা যাতে কোনো অবস্থায় হারিয়ে না যায়, এবং কোয়ালিটির টিচার, কোয়ালিটির ফেসিলিটিস, তাহলে কোয়ালিটির স্টুডেন্টসও বেরোবে। আমি নিশ্চিত যে আজকে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কলেজের বা ইউনিভার্সিটির বাইরে আপনারা বেরিয়ে যাচ্ছেন, ঠিকই গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনারা এমন এক জগতে আপনারা যাচ্ছেন যে সেখানে আসল শিক্ষা আপনাদের নিতে হবে, এবং সেটাকে চ্যালেঞ্জ, বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ আসবে, এবং চ্যালেঞ্জ জানি আমাদের আগামী দিন আমাদের সামনে দিতে হবে। তবে গিয়ে আমাদের এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা বলি, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত আমরা তবেই আমরা করতে হবে। আপনারা সবাই জানেন যে আমরা এর মধ্যে যারা ছাত্রীরা আছেন, আমরা উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কথা আমরা বলছি। ছাত্রীদের জন্য বিনা কোনো পয়সা দিতে হয় না, তাদের টিউশন ফি, সব ধরনের টিউশন ফি বা অন্যান্য যে অ্যালাইড ফিসগুলো আছে আমরা মুকুব করেছি। আমরা মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যে যোজনা, সেই প্রকল্প আমরা চালু করেছি, এখনো সেটা চলছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা কিছুদিন আগে আপনারা শুনেছেন, সেটা চালু করেছি। বিনামূল্যে যারা শিক্ষার্থীরা যারা আছেন তাদেরকে আমরা ক্লাস 9-এ যারা পড়ে তাদেরকে সাইকেল দিয়েছি। আমরা স্কুটি আমরা এই বছর 140 জন যারা 12th ক্লাস পাস করেছে সিবিএসসি এবং টিবিএসসি, তাদেরকে 140 জন পেয়েছে, তাদেরকে আমরা স্কুটি দিয়েছি, যাতে করে তারা আরো বেশি মানে আগামী দিন যাওয়ার ক্ষেত্রে তারা ইন্সপায়ার্ড হয়, সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। আমরা পিএম পোষণ, বিদ্যাজ্যোতির মতো স্কুল আমরা এখানে খুলেছি।
এবং অন্যান্য যেসব ইনফ্রাস্ট্রাকচার যা যা দরকার সেগুলো আমরা চেষ্টা করছি। আমি এখানে পাশ আমরা করেছি ঠিকই, কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের কিন্তু বিকল্প নেই। এই শুরু হলো, কিন্তু বেশ আমরা পেয়েছি। বহু জায়গায় বহু লোক আছে আমরা দেখেছি যে টেকনোলজিতে টেকনিক্যাল ফিল্ডে আমি দেখেছি যে ভালো পড়াশোনা, ভালো ফার্স্ট সেকেন্ড হয়েছে, কিন্তু অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট বাস্তব জগতে গিয়ে দেখা যায় ও অনেক বেশি সাকসেসফুল হয়, কারণ ওইখানে কিন্তু আসল শিক্ষা। কাজে এখানে সবাই তার ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হতে পারবে না। বাকি এতগুলো লোক পাস করেছে, তাদের উপর ডিপেন্ড করবে যে আমি সার্টিফিকেট এসে এখন আমি আমার নিজেকে কিভাবে আপগ্রেডেশন করবো, তাহলে যে আমার যে লক্ষ্য, যে আগামী দিনের যে টার্গেট, সেটা আমরা ফুলফিল করতে হবে। আমরা চাই